नहीं दे पा रहा अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह का वो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। क्या समझते हैं उसके लिए कौन सा नंबर डिसाइड किया है? साहबजादा को आज रेस्ट करवाया गया, बाबर ने बहुत उम्दा खेला, शादाब, ख्वाजा नाफे अच्छा खेल रहे। ओवरऑल सीरीज़ का बताइएगा कैसा रहा। और दूसरा, वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम ऐलान हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान का, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ हम मैच नहीं खेल रहे, उस पर थोड़ा सा बताइए। पहले तो आप सबको भी मुबारक हो, और दूसरा फ़ख्र वो पाकिस्तान से 10 साल से परफॉर्मेंस कर रहा है। आजकल अगर नहीं परफॉर्मेंस हो रही तो इट्स ऑलराइट, हम उसको बैक करेंगे। और वो ऑब्वियसली बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े टूर्नामेंट में वो परफॉर्म करेंगे। और जी बिल्कुल जा रहे हैं, और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। प्लीज़ अब जो भी क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू सीरीज़ रखिएगा प्लीज़। थैंक यू। सलमान भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिन कंडीशन में मैच खेलने हैं वर्ल्ड कप में जाके, श्रीलंका की कंडीशन में वहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं बनता, मोस्टली 160-70 जो है एवरेज स्कोर बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में चल रहा है, जहाँ पर हम एवरेज स्कोर ही देखते हैं कि वो अब 225 स्कोर हो रहा है। तो हमारे फैंस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो वाली टीम जो है वो इतना स्कोर कर रही तो हमारी नहीं कर रही। उसके ऊपर उनको क्या पैगाम देंगे कि कंडीशंस को देखते हुए, तो फैंस को क्या जो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? तो दो बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम्प्लीटली बैटिंग डोमिनेट रहता है, और दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा बॉल स्पिन होता है और थोड़ा रुक कर आता है। और आप अभी देखेंगे ये जो पिचेस हमने लास्ट 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 200 रन बनाए हैं, ये कभी भी 200 की पिचेस तो थी ही नहीं। मतलब ये 150-160 की पिचेस थी जो कि हमें श्रीलंका में मिलने वाली, लेकिन हमने बैटिंग इस तरह की है कि हम लोगों ने वो जो डिफरेंस था वो डाला है। क्योंकि जब दूसरी टीम बैटिंग करने आए तो आपके सामने ही उनकी बैटिंग थी, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं और दो बिल्कुल डिफरेंट बैटिंग कंडीशन है। अब जो क्रिकेट को समझते हैं वो लोग इसको कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते। सलमान, बहुत बहुत मुबारक हो क्लीन स्वीप का। एंड सेकेंडली ये बताइए कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचेस जीते। हमने देखा पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, तमाम जो विकेट हैं वो मोस्टली स्पिन लेते रहे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में जा रहा है, तमाम एरियाज़ कवर हैं, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं आगे? या आपके ख्याल में किस चीज़ की अब मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? बड़े इवेंट में टीम जा रही है। सर, हम जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं हमको जाकर वहाँ पर ऐसी क्रिकेट खेलनी है, कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलनी है। जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलनी पड़ती है, अपने प्लान्स को पूरे 40 ओवर तक एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और हम वही देखते हैं, वही हमारा प्रोसेस है, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ये करते रहेंगे डेली बेसिस पे, डे इन डे आउट, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के पास ग्रेट चांस है टू विन दिस वर्ल्ड कप। सलमान, सीरीज़ जीत ली, कप्तानी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद आपकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो पाकिस्तान को हम वर्ल्ड कप में किस तरह देख रहे हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बिल्कुल, हमने यहाँ पे सीरीज़ में ऑलमोस्ट एवरी बॉक्स हमने टिक किया है, और हमारा जिस तरह अभी मोमेंटम बना है इस सीरीज़ के बाद, आपको ज़ाहिर बात है, आप इतनी बड़ी टीम को हराते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो हमारी टीम कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर फॉर्म में भी हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि वहाँ जाकर भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह मैं पहले भी बोला कि हमारे पास ग्रेट चांस है टू विन दिस वर्ल्ड कप। नाटक আর নাটক টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে যে নাটকটা শুরু করেছে পাকিস্তান, তার আগে শুরু করেছিল বাংলাদেশ টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাইরে চলে যাওয়ার পর এবার নাটক শুরু করেছে পাকিস্তান। আমাদের এই দুই পার্শ্ববর্তী দেশ যে নাটকটা শুরু করেছে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা নিয়ে, সেই নাটক নিয়েই আজকে কিছু কথা। আর এই নাটকের মন্ত্র হচ্ছে বয়কট। প্রথমে বাংলাদেশ বয়কট করতে গেল, পুরোপুরি টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বাইরে গেল। এবার পাকিস্তান কিন্তু তারা বলছে, তারা বাংলাদেশকে বলেছিল তাদের পাশে আছে, কিন্তু তারা তাদের টিম অ্যানাউন্স করেছে, তারা শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গেছে। তারা এবার যে নাটকটা শুরু করেছে সেটা হচ্ছে তারা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে, কিন্তু পাকিস্তান ইন্ডিয়ার যে 15ই ফেব্রুয়ারি যে ম্যাচটা আছে সেই ম্যাচটা নাকি তারা বয়কট করবে। এইরকম একটা খবর বা নিউজ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এখন শুনছে। অ্যাকচুয়ালি কি সত্যি পাকিস্তান বয়কট করবে 15ই ফেব্রুয়ারি যে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচটা রয়েছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের? সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সেটা কিন্তু করবে না পাকিস্তান, কিন্তু তার আগে আইসিসির সঙ্গে একটু নাটক চলছে। মৌসুম নাকবি যে তাদের পিসিবি যে মেন আছে, মৌসুম নাকবি একটু নাটক করছে, তাদের সরকার নাটক করছে। প্লেয়াররা কিন্তু বলছে সরকার যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা। তাই তারা যদি না খেলে, তারা আইসিসি
কতটা ক্ষতি হতে পারে বা তাদের কতটা ক্ষতি হতে পারে সবই আজকের আলোচনা করব। প্রথমে আসি, এই যে বলছে না বয়কট করবে 15 তারিখের ম্যাচটা, আমি আমার এই ভিডিওতে আজকে আবারও বলে রাখছি, কোনো বয়কট করবে না, এটা জাস্ট একটা নাটক চলছে। সেই নাটকের সমাপ্তি আপনারা দেখবেন, 15 তারিখের ম্যাচ পাকিস্তান খেলবে এবং বাপ বাপ বলে খেলতে হবে, না হলে পাকিস্তানের যে আর্থিক ক্ষতিটা হবে, শুধু আর্থিক ক্ষতি না, আর্থিক জরিমানা তো দিতেই হবে, সেই সঙ্গে পাকিস্তানে যে লিগ হয় সেই লিগে বাইরের দেশের প্লেয়ারদের এনওসি দেবে না, আইসিসি খেলতে এনওসি দেবে না, সেই সঙ্গে 28 যে মেয়েদের ওয়ার্ল্ড কাপ আছে পাকিস্তানে সেটাও হোস্ট করতে পারবে না, জরিমানা তো দিতেই হবে। মানে ব্যাপক পরিমাণে যে আর্থিক সংকট দেখা যাবে, তাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কত ক্ষতি হয়েছে তার 3 গুণ ক্ষতি হবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। তাই তাদের যে নাটকটা চলছে না, এই নাটকটা তারা কিন্তু এখন চালিয়ে যাবে, কারণ এখনো অনেক দিন বাকি আছে, তো নাটক করে করে একটুখানি লোককে হাসে যাচ্ছে। জোকারদের কাজ হয় কি, মানুষকে হাসান। তো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের যে ট্রফি চোর মৌসুমী নকভিম বসে আছে না, ওই কাজটাই করে চলেছে জোকারের মতো। কখনো গিয়ে তাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম ভুল বলছে, নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম, সেটা আবার টুইটারে দিয়ে আবার ডিলিট করে দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে কিন্তু আইসিসির কাছে কোনো মেল যায়নি। হ্যাঁ, মেলটা গেছে পাকিস্তান এক্স হ্যান্ডেল থেকে পাকিস্তান সরকার, যে সরকার বলেছে যে 15 তারিখের ম্যাচটা বয়কট করবে। আইসিসি আর পাকিস্তানের সরকারের তো খেলা হবে না, বা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তো আইসিসির কোনো সম্পর্ক নেই। আইসিসির সম্পর্ক কোথায়? পিসিবির সঙ্গে, মানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড থেকে যদি তাদের কাছে কোনো টুইট যেত, তারপর না সেটা নিয়ে তারা ভাবতো বা সিদ্ধান্ত নিত। এই যে 48 ঘন্টার মধ্যে মিটিং করবে, ইয়ে করবে, এরকম কোনো কিছু এখনো কিন্তু আইসিসির তরফ থেকে জানানো হয়নি। তাই যারা বলছেন না যে বয়কট করবে পাকিস্তান, হয়তো বাংলাদেশ সমর্থকরা এই তো পাকিস্তান বয়কট করবে আনন্দ পাচ্ছেন, আদৌ কিন্তু সেরকম কিছু হবে না। 15 তারিখের ম্যাচ আমি আবারও আমার এই চ্যানেলে বলে রাখছি, পাকিস্তান খেলবে এবং বাপ বাপ বলে খেলতে হবে, এটা বলে রাখলাম। নাহলে পাকিস্তানের যে হালতটা হবে না, সেই হালটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আর এই নিয়েই এখন সব চ্যানেলে কথাবার্তা চলছে, দুই দেশের প্রাক্তন প্লেয়াররা তারাও সমালোচনা করছে, দুই দেশের সরকার, আমাদের সরকার, তারা পাকিস্তান সরকার বলে সরকারের টুইট, সেই টুইট নিয়ে আলোচনা চলছে যে পাকিস্তান সরকার থেকে টুইট করেছে, পাকিস্তান বোর্ড থেকে তো টুইট করেনি, এটা একদমই ঠিক। তাই পাকিস্তান বোর্ড থেকে যখন এখনো পর্যন্ত আইসিসির কাছে কোনো নথি জমা দেয়নি বা কোনো টুইট করেনি, তাহলে কিন্তু এটা আপনারা ধরে নিন পাকিস্তান 15 তারিখের ম্যাচ খেলবে এবং খেলতে বাধ্য থাকবে। যাই হোক, পাকিস্তান 15 তারিখের ম্যাচটা যদি না খেলে সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কি জরিমানা হবে সেটা আপনাদের বললামই। ইন্ডিয়া 2 পয়েন্ট পাবে, আর পাকিস্তান যদি মনে করে তারা কিন্তু সুপার 8-এ কোয়ালিফাই করবে, তাদের কিন্তু প্রথম ম্যাচ আছে ইউএসএ আছে, ইউএসএর সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে আছে। ইউএসএর সঙ্গে আগেরবার T20 ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু পাকিস্তানকে হারতে হয়েছিল, মাথায় আছে তো পাকিস্তান সমর্থকদের বা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে পাকিস্তানের যারা সমর্থক আছে তারা কিন্তু ওই জানে যে আগেরবার T20 ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু এই ইউএসএর কাছেই হারতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। এবার নেদারল্যান্ডস আছে, প্রথম দুখানা ম্যাচ কিন্তু যদি দুখানা ম্যাচে একটা হেরে যায় তাহলে কিন্তু পাকিস্তানকে ইন্ডিয়ার সঙ্গে তো খেলতে তো বাধ্য হবে, এবং ইন্ডিয়ার কাছে 7-1 পিছিয়ে রয়েছে, আবারও 8-1 হবে বলে একদম 8-1 হবেই। যাই হোক, এই যে পুরো এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদের সামনে আমি ছোট্ট করে বোঝালাম। আর এই কারণে ছোট্ট করে বোঝালাম কারণ এই নাটকটা না এখনো অনেক দিন বাকি আছে, আরও নাটক দেখব। দেখবেন 15 তারিখ খেলা, তার আগে ইন্ডিয়া তো পৌঁছে যাবে, ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে যাবে এবং ইন্ডিয়া মাঠেও থাকবে। মাঠে পাকিস্তান থাকবে এবং খেলবেও, এটাও কিন্তু দেখবেন। এই নাটকটা কতদিন চলে খালি সেটাই দেখার। আর পাকিস্তান বোর্ড এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং পাকিস্তান সরকার
কিভাবে মানুষকে হাসাতে পারে জোকার হিসাবে, সেটাও আমরা দেখব যে কদিন তারাও হাসাতে পারে আর আইসিসির সঙ্গে কদিন তারা টক্কর নিতে পারে। যাই হোক, আইসিসি তাদেরকে যদি মনে করে বা তাদের সঙ্গে যদি আইসিসির সঙ্গে যদি মনে করে যে তারা সম্পর্ক করবে না, যেরকম শোনা যাচ্ছে নাকি তারা আলাদা করে অনেক কিছু চিন্তাধারা করছে। যাই হোক, আইসিসি এখন বসে দেখছে পাকিস্তানের কোর্টে বল ঠেলা আছে, পাকিস্তান কি করে। পাকিস্তানের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, মানে পাকিস্তান বোর্ডের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে পাকিস্তান ক্রিকেটের। পাকিস্তান ক্রিকেটটা কি আদৌ বেঁচে থাকবে? বাংলাদেশের থেকেও তো ভয়ঙ্কর হতে চলেছে পাকিস্তানে যদি 15 তারিখ না খেলে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান ক্রিকেটটা বেঁচে থাকবে কি না সেটাই এবার দেখার বেলা। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা? আশা করছি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর কমেন্ট বক্সে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাকিস্তানকে নিয়ে। পাকিস্তান খেলবে কি না? আমি তো বলছি খেলবে, আপনারা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই বলবেন 15 তারিখে ম্যাচ কি পাকিস্তান বয়কট করবে? করবে না, পাকিস্তান খেলবে। যাই হোক, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। টাটা।